दुष्ट सानु काऊ आउ ता स्त्री रानु काऊ थिले भारी ठक। एबे तो सेमाने चढ़ई मानक पाखरु मागणारे खाद्य खाइबार एक नुआ उपाय भाबी सारिथिले। सेमाने पहाड़ आर पाटरे थिबा गोटिए गछ पाखकु जाआंती। आउ सानु काऊ तो मोबाइल फोन बाहर करे। सानु आज तुमे से बबलू को फोन लगाओ, मते तो ता ऊपर भारी राग। हेले रानू मो पाखरे तो ता नंबर नहीं। निया सानु मो ता नंबर सांगरे नेकी आसीची, आज तुमे ताकू फोन करा। तापरे सानु काऊ रानू पाखरु नंबर नै फोन लगाए। किए फोन करिच? किछु कहून कहीं? धीरे कह आउ मो कथा मन देई सुनु। हेले तमे की कहूच? मु जे भी कहे तू से कथा छाड़, आउ मो कथा मन देई सुन। काले तू गोटे किलो देसी घियर लड्डू एई पहाड़ पाखकु नै कि आसीबू, आउ सेइटी थिबा गोटे बरगछ पाखरे रखि जिबू। जदि तू एमिति न करिबू ताहले काली संध्या सुधा तो काम शेष होई जिवो। एमिति सुनी बबलू डरी जाए। कौन तुमे कौन कहिला? तू जहा सुनिलु, जदि बंचिबाकू चाहुचु ताहले जहा कहिली भलले भलरे कर। एमिति कहि सानु काऊ फोन काटी दिए। बबलू कौन हेची? तुमे एते चिंतारे थिला भली जणा पडुछ। तापरे बबलू तारा ता स्त्री मिनु चढ़ई को सब कथा कहि दे। मिनु से मते काली जाए समय देइची, जदि काली भितरे मु लड्डू न रखिबी ताहले से मते मारी देबो। ना ना मु तुमरा किछि भी हेबाकू देबिनी। हेले मिनु आमको तो जानिबाकू पड़िबो एमिति की करूची। ना ना एमिति दुष्ट प्रकृतिर चढ़ई मानक सह शत्रुता करिबा जमा भी भल नुह। गोटे किलो लड्डू तो मु तैयारी करि देबी, तुमे व्यस्त होनी। हेले मिनु आम पाखरे तो देसी घियो नाही, तुमे देसी घियो कोठु आनिबो? तुमे व्यस्त होना, मु टिक्की पाखरु घियो नै आसीबी। आउ हां तुमे ए कथा काहाकू भी कहिबनी, आउ शांत रहिबो, सब किछि ठीक होई जिवो। सानु बबलू एबे बसिकी कांदुथिबो। चलो आमे जाई टिके देखि आसीबा किसी कौन करूची। सानु आउ रानू तांका मोबाइल को गोटे बुद्धा पाखरे लुचाई दियंती, आउ बबलू पारा घर को बाहरी जायंती। मिनु भौनी देसी घियर लड्डू आज कौन की तुमे आज एते देसी घियर लड्डू तैयारी करिबा? टिक्की भौनी कथा कौन की मो माँ आज आरपट जंगल रु आसीबो, आउ मो माँ को देसी घियर लड्डू खाइबाकू भारी भल लागे। सेइथि पई मु किछि लड्डू तैयारी करिबाकू चाहुची। समय नष्ट न करी मिनु चढ़ई घियो नै ता घर को चली आसे। बबलू पारा आउ मिनु चढ़ई दुई जण मिसी लड्डू तैयारी करिबारे लागि पड़ंती। ठीक सेतिकी बेले दुष्ट सानु काऊ और रानू काऊ सेठारे आसी पहुंची जाती। मिनु तू ए सब कौन तैयारी करुचु? रानू भौनी मो माँ आसीबा तो सेइथि पई मु देसी घियर लड्डू तैयारी करुची। हौ हौ मिनु तू भल से तैयारी कर। ए सब देखि सानु और रानू भारी खुशी होइथांती। सेमाने तांका घर को चली आसंती। अधा राति रे बबलू आउ मिनु चढ़ई देसी घियर लड्डू को नहीं पहाड़ पाखकु जाती, आउ से गछ पाखरे रखी दियंती। चलो आमे बेठरू जल्दी चले जिबा, ए जगह जमा भी भल नुह, एठी हुए तो किछि विपद थाई पारे। एमिति कहि सेमाने तांका घर को फेरी आसंती। सानु चलो आमे भी जिबा, मते लागुची एबे तो बबलू आनी लड्डू सब रखी दे जाई सारिबनी। तापर सानु आउ रानू पहाड़ पाखकु चली जाती, आउ सेठी बसी देसी घियर लड्डू मन खुशी रे खाइबाकू लागंती। सानु आम ठारू चालाक आउ केही भी ए जंगल रे नाहंती। आमे केमिति ए छोट पक्षी मानंगु बोका बनौचे, आउ प्रतिदिन बढ़िया बढ़िया खाद्य खाऊचे। हाँ रानू हेले मने रख
ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଧରା ପଡିବା ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ମାଡ଼ ପଡିବ। ସାନୁ ତୁମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ଜମା ବି ଧରା ପଡିବାନି। ପରଦିନ ସାନୁ କାଉ ମିଟୁ ଶୁଆକୁ ଫୋନ ଲଗାଏ। ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ତୁମେ ମିଟୁ ଶୁଆ କହୁଛ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ମିଟୁ ଶୁଆ କହୁଛି। ମୋ ମା ତ ମତେ ଗେହ୍ଲାରେ ମିଟୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହେ। ତାହେଲେ ଶୁଣ ମିଠୁ ରାଜା, ତୁ ଗୋଟେ ଝୁଡିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପିଜୁଳି ନେଇ ଆସ, ଆଉ ଏଇ ପାହାଡ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଯା। ଯଦି ତୁ ନ ରଖିବୁ ତାହେଲେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ତୋ ଡେଣା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଭାଙ୍ଗିଯିବ? କାହିଁକି ମୋ ଡେଣା ଭାଙ୍ଗିଯିବ? କାହିଁକି ନା ତୋ ଡେଣାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଭଲରେ ଭଲରେ ପିଜୁଳି ଆଣି ରଖିଦେଇ ଯା। ହେଲେ ତୁମେ କିଏ କହୁଛ? ଆଉ ମୋ ସହ ତୁମର ଶତ୍ରୁତା କଣ? ଯାହା କହିଲି ତୁ ସେଇଆ କର। ଯଦି ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ମାରିଦେବି, ତତେ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ପିଜୁଳି? ଯଦି ମୁଁ କିଛି ପିଜୁଳି ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ମିଟୁ ଶୁଆ ଏମିତି ଭାବୁଥାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ଫୋନ ଆଉ ଥରେ ବାଜେ। ଆଉ ଶୁଣ ମିଟୁ, ତୁ ଯଦି ଏଇ କଥା କାହାକୁ କହିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମାରିଦେବି। ନା ନା, ମୁଁ ଏ କଥା କାହାକୁ ବି କହିବିନି। ମୁଁ ଏବେ ପିଜୁଳି ନେଇ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଦେଇକି ଆସିବି। ତାପରେ ମିଟୁ ଶୁଆ ପିଜୁଳି ଧରି ପାହାଡ ଆଡକୁ ଉଡିଯାଏ। ବାଟରେ ତାର ବବଲୁ ସହ ଦେଖା ହୁଏ। ରୁହ ରୁହ ମିଟୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ବବଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପାହାଡ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମିଟୁ, ସାଙ୍ଗରେ ଏ ପିଜୁଳି ନେଇକି ଯାଉଛୁ? ତୁ କଣ ଏଇ ପିଜୁଳି ପାହାଡ ପାଖରେ ବସିକି ଖାଇବୁ? ପାହାଡ ପାଖକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଆସିବ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ପିଜୁଳି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଶୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ହେଲେ ବବଲୁ ପାରା ଠିକ ବୁଝିପାରେ କି ମିଟୁ ସେଇ ପିଜୁଳି ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇବ। ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ବବଲୁ ପାରା ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଦିଏ। ବବଲୁ ଭାଇ, ଏମିତି କାମ କିଏ କରିପାରିବ? ସିଏ ଆଉ ସାନୁ କାଉ ନୁହେଁ ତ? ନା ନା ଟିକି, ସାନୁ ଚୋରି କରି ସତ, ହେଲେ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସାନୁ ଏମିତି କାମ ବି କରିପାରିବ। ବବଲୁ ଭାଇ, ସିଏ ଯିଏ ବି ହଉ, ହେଲେ ସେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡିବ। ତୁମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା, ସିଏ କାଲି ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଫୋନ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବି ସାରିଛି କି ମୁଁ କଣ କରିବି। ମିଟୁ ଶୁଆ ଯେମିତି ପିଜୁଳି ସେଠି ରଖେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ଆଉ ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ ସେଇ ପିଜୁଳିକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ ପରଦିନ ପୁଣି ଟିକେ ଚଢ଼େଇକୁ ଫୋନ ଲଗାନ୍ତି। ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ, ଯଦି ତୁ ତ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ କାଲି ଗାଜରର ହାଲୁଆ ନେଇ ପାହାଡ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ଆଉ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଦେଇ ଯିବୁ। ହେଲେ ତୁମେ କି କହୁଛ? ଆଉ ମୋ ସହ ତୁମର ଶତ୍ରୁତା କଣ? ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଗାଜରର ହାଲୁଆ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସ। ଫୋନ କାଟି ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟରେ ବବଲୁ ପାରା ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ପେଟ ଖରାପ ହେବା ମେଡିସିନ ନେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ପେଟ ଖରାପ ହେବା ଔଷଧ ଗାଜର ହାଲୁଆରେ ମିଶାଇ ଦିଏ। ଟିକି, ଆଜି ଜଣା ପଡିଯିବ ସିଏ କିଏ, ଯିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ତାକୁ ବହୁତ ପିଟିବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗାଜର ହାଲୁଆକୁ ନେଇ ପାହାଡ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ହାଲୁଆକୁ ରଖିଦେଇ ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହୋଇଯାଏ। ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ମନ ଖୁସି କରି ଗାଜର ହାଲୁଆ ଖାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ସେମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ଶୋଇ ପଡନ୍ତି। ଅଧରାତିରେ ସାନୁ କାଉ ଉଠି ରାନୁକୁ କୁହେ, ରାନୁ, ମୋ ପେଟ ଭାରି ଜୋରରେ କାଟୁଛି, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ସାନୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କହିବି, ମୋ ପେଟ ତ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ତୁମେ ଟିକେ କୁହ।
ବଞ୍ଚ ବଞ୍ଚ, ମୋ ପେଟରେ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ କିଏ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ସାନୁ କାଉର ପାଟି ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ କାମ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ତୁମେ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଛ। ତୁମକୁ ଧରା ପକେଇବାକୁ ଟିକି ଆଜି ଗାଜର ହାଲୁଆରେ ପେଟ ଖରାପ ହେବା ଔଷଧ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆମେ ଆଉ ଏମିତି କାମ ଜମା ବି କରିବୁନୁ। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଜମା ବି ଶୁଣନ୍ତିନି, ଆଉ ସାନୁ ଆଉ ରାନୁକୁ ବହୁତ ପିଟନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଟୁ ଶୁଆ କେଉଁ ଫଳ ନେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା? ଏ ସେଓ, ବି ପିଜୁଳି, ସି କମଳା, ଡି ଅଙ୍ଗୁର। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଚଳିବାରେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଜି